At-tasliyatul rabi'ah. Alqa nasyidan. Penampilan yang keempat, marilah kita dengarkan bersama persembahan nasyid dari tim Hadroh. Disilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Ma siwaya wala ghairakum siwakum lawaman fil mabba alayya walakum. Antum muradi wa antum qasdi laisa ahad fil mahabbah siwakum indi. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Wahai guru mulia, berikan barokahmu, pandang kami semua walau jauh darimu. Doakanlah santrimu menjadi yang manfaat. Akuilah santrimu di dunia akhirat. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Namamu masih hangat di setiap doaku. Al-Fatihah melekat terlantun di lisanku. Tak pernah melihatmu, namun hatiku rindu. Dalam ruang mimpiku semoga engkau bertemu. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum.
هذا القرآن يواهدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يواهدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يواهدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله يعلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله يعلمنا ورسول الله يعلمنا هذا القرآن هو الهادي لأواخرنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يعلمنا هذا القرآن هو الهادي لأواخرنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يعلمنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يعلمنا لا شيء سواه يعلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله يعلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله يعلمنا ورسول الله يعلمنا رسول الله علمنا من الإيمان أجمله كتاب الله نعلمه ونقرأه ونفهمه رسول الله علمنا من الإيمان أجمله كتاب الله نعلمه ونقرأه ونفهمه كتاب الله نعلمه ونقرأه ونفهمه ونقرأه ونفهمه هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله يعلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله يعلمنا ورسول الله يعلمنا رسول الله علمنا من الإيمان أجمله كتاب الله نعلمه ونقرأه ونفهمه رسول الله علمنا من الإيمان أجمله كتاب الله نعلمه ونقرأه ونفهمه كتاب الله نعلمه ونقرأه ونفهمه ونقرأه ونفهمه هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله يعلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله يعلمنا
كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا العاشقين تسير كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع عاشقين تسيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل كل القلوب إلى الحبيب تميم ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسير هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه هذا تدفع والخلود تسير كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسير يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل لو صادفتني من لدنك هداية أزور طيبة والنخيل
الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسير هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بقلبه لما يدفع والهدوء تسير كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل الفقرة السادسة الإرشادة وتوجيهه من مدير المعهد النور فاكس مغلق جاوة الوسطى المكرم كي شمس المعرف إليه فليتفضل مشكورا. Irsyadah wa taujihah yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren An-Nur Pakis Magelang Jawa Tengah Al-Mukarram Kiai Syamsul Ma'arif kami haturkan. Bismillah. Masuk. Yang di luar masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang tak terhingga. Karena begitu banyaknya, Allah pun menyampaikan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi ada dua nikmat yang kebanyakan manusia merugi karena tidak menggunakan dengan baik, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nasi asyikhatu wal faruh. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia merugi karena tidak menggunakan dengan baik, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan.
Nikmat kesehatan adalah nikmat duniawi yang terbesar dibanding dengan nikmat-nikmat duniawi yang lain. Karena apapun akan dikorbankan demi untuk mendapatkan kesehatan. Harta yang berlimpah akan digunakan membayar untuk mendapatkan kesehatan. Dan alhamdulillah kita semuanya sehat. Berapa nilai sehat tak bisa diukur dengan materi. Seandainya ada orang ditawarkan, maukah kamu menjadi raja, tapi sakit stroke, selama jadi raja pasti tidak akan mau. Jangankan sakit stroke, sekedar sakit gigi tidak akan mau. Jangankan sakit gigi, sekedar sakit gudik ke seluruh tubuh juga tidak akan mau. Berarti tidak gudikan itu apa? Nilainya lebih tinggi daripada raja, lebih tinggi daripada kerajaan, daripada istana. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesehatan. Tapi nikmat kesehatan ini sebagian besar orang menyia-nyiakan. Digunakan untuk hal-hal yang tidak mendapatkan manfaat, tidak mendatangkan kemanfaatan duniawi maupun ukhrawi. Kemudian nikmat yang kedua yang sering diabaikan oleh manusia adalah faragh, kesempatan atau waktu luang. Ini pun banyak tersia-siakan. Padahal Rasulullah SAW telah menyampaikan yang tadi disampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rasulullah telah membuat standar kualitas Islam seseorang dari apa? Dari penggunaan waktu, dari meninggalkan yang sia-sia, menghambur-hamburkan umur yang tidak ada guna, baik duniawi maupun ukhrawi. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang menggunakan detik waktunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada ibu kami, kedua orang tua kami yang telah membesarkan susah payah yang tadi dinyanyikan, betapa susahnya. Semoga Allah menjaganya, melindunginya, menambahkan kesehatannya, kedekatannya. Kemudian kepada para Ustadz Miftah, Ustadz Fauzi, Ustadz Muntahib, Ustadz Mahsun, Ustadz Khalid ini mohon maaf berhalangan karena ada acara yakni mengantar istrinya untuk berobat. Semoga Allah berikan kesehatan, kewarasan bagi istri beliau sehingga beliau tidak hadir dalam acara yang penuh dengan kebahagiaan dan bercampur dengan kesedihan tentunya karena akan berpisah. Kemudian kepada kru kantin, semoga Allah memberikan kekuatan untuk melayani itu, berkhidmat kepada para santri. Tanpa ada orang yang di kantin pesantren ini nggak bisa jalan. Jelas itu. Bagaimana? Lapar akhirnya keluar, nggak pulang itu. Alhamdulillah kepada kru kantin, semoga Allah terima jerih payahnya, usahanya, dan Allah ganti kesabarannya mencari gelas, mencari sendok yang hilang, cari piring, masya Allah. Laporan dari kantin baru angkatan ini yang paling memprihatinkan. Bisa sendok habis, sendok plastik habis, belum ada 3 bulan dah habis. Entah gelas nggak dilaporkan, piring nggak dilaporkan, astagfirullah, hanya sendok itu yang habis. Masya Allah. Mereka yang menilai itu, penilaian mereka itu objektif, nggak ada tendensi politik. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah perjalanan waktu telah kita lalui selama 3 bulan. Nah, semua yang telah menyelesaikan program 3 bulan ikut ujian, maka semuanya lulus. Hanya yang satu ada sertifikat, ada angka-angka yang satu belum. Tapi semuanya lulus yang sudah menyelesaikan program 3 bulan dengan ujiannya. Maka itu sudah berhasil menempuh perjalanan di pesantren. Dan kesempatan berharga memang seusia kalian ini adalah untuk belajar ilmu. Begitu tinggi nilainya ilmu sampai kalimullah Safiyullah siapa? Nabi Musa alaihissalam. Allah perintahkan untuk belajar satu ilmu kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Nabi Khadir. Ada yang baca Khidir, ada yang Khadir. Cuma menurut pakar yang lebih akurat adalah Khadir. Kemudian berkaitan dengan Nabi Khadir ini ada yang memperselisihkan apakah dia sebagai nabi atau tidak nabi. Ini mukhtalafih, diperselisihkan. Nabi Musa yang kalimullah Safiyullah bahkan termasuk ulul azmi,
5 nabi yang istimewa, manusia pilihan itu para nabi. Kemudian dari para nabi itu yang istimewanya adalah ulul azmi, ada 5. Dari 5 yang paling istimewa Rasulullah SAW. Nabi Musa yang sudah mendapatkan peringkat yang sangat istimewa berkaitan dengan ilmu ini, untuk mencari ilmu ini harus menempuh perjalanan panjang, perjalanan yang meletihkan, melelahkan untuk mencari siapa? Nabi Khadir. Siapa? Mencari Nabi Khadir. Ini dengan segala keagungan dan kebesaran Nabi Musa. Ulama menjelaskan kisah Musa, Nabi Musa alaihissalam mencari Nabi Khadir itu menunjukkan betapa tingginya ilmu. Nabi Musa sangat tinggi posisinya dibanding Nabi Khadir yang itu diperselisihkan tentang kenabiannya. Tapi karena Nabi Khadir punya ilmu khusus yang Allah ajarkan yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa pun rela menempuh perjalanan jauh demi untuk ilmu. Dan ketika dalam perjalanan menempuh ilmu setelah berjumpa dengan Nabi Khadir, maka Nabi Musa ini dengan penuh ketawaduan sebagai pencari ilmu. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khadir, bolehkah aku mengikutimu? Menggunakan kata bolehkah, tawaduknya yang luar biasa. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan atau untuk engkau ajarkan ilmu yang telah engkau ajarkan, yang telah engkau diajar tentang ilmu itu. Ketawaduan Nabi Musa. Kemudian Nabi Khidir melihat kepada Nabi Musa, kemudian menjawab, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya kamu tidak akan bersabar denganku. Karena apa? Ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa dengan ilmu yang ada pada Nabi Khadir itu berlawanan. Nabi Musa ilmu syariat, ini ilmu hakikat. Terus, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Bagaimana kamu bisa bersabar terhadap sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya? Tapi Nabi Musa mengatakan, qala satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amro. Ini Nabi berjanji kepada gurunya, wala a'si laka amro. Saya tidak akan menentang, saya tidak akan maksiat kepadamu. Ini Nabi Musa alaihissalam berguru kepada Nabi Khidir, bersusah payah menempuh perjalanan dengan penuh ketawaduan, berjanji untuk tidak mengikuti tidak maksiat, tidak menentang apa arahan Nabi Khidir alaihissalam. Hadirin yang berbahagia, maka kita ini akan sukses dalam belajar dimanapun dan kapanpun. Yang dari awal kami sampaikan adalah 2 hal itu, sungguh-sungguh dan taat. Kesungguhan kita ini enggak sebanding dengan kesungguhan ulama-ulama terdahulu. Ada ulama namanya Baqi bin Makhlad al-Andalusi. Siapa sih? Baqi bin Makhlad al-Andalusi itu menempuh perjalanan dari Andalusia. Andalusia mana? Spanyol. Menempuh perjalanan, saya tulis itu, dari Spanyol. Sampai mana? Sampai Baghdad, sampai Irak. Berapa perjalanan? Jalan kaki dari Spanyol sampai ke Baghdad untuk berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Menempuh perjalanan, kami coba googling itu, kurang lebih 6.000 km. 6.000 km jalan kaki. Masya Allah itu. Maksudnya nggak pakai kendaraan itu. Ya kecuali pas nyebrang laut lah itu, naik kapal. 6.000, kurang lebih 6.000 km. Sesampai di sana ada berita bahwa Imam Ahmad bin Hanbal sedang menjalani tawanan rumah. Nggak boleh bertemu dengan siapa-siapa, nggak boleh mengajar, nggak boleh, pokoknya dikurung di rumah. Masya Allah, itu memang ujian ulama besar kayak gitu. Jadi seandainya ada ulama besar mendapatkan ujian ini dan itu, ternyata dari dulu pun sudah ada yang semacam itu. Imam bin Ahmad bin Hanbal, maka betapa kecewanya itu. Sudah menempuh perjalanan yang panjang, kurang lebih 6.000 km. Bayangkan 6.000 km. Magelang Jakarta hanya sekitar 400-an.
400-an kilometer. Berarti untuk sampai dengan 6.000 4 kali berapa? 4 kali 10 masih banyak, 4 kali 12 baru ada 48, 4 kali 13 baru ada 4 kali 16 ada berapa? 4 kali 16 64, 4 kali 15 betul, 4 kali 15 kali lipatnya sini Magelang Jakarta, kurang lebih lah, kita hanya kira-kira gitu. Jalan, Masya Allah, itu perjalanan yang melelahkan demi untuk mendapatkan hadis, demi untuk berjumpa dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal. Sampainya di sana mendengar berita Imam Ahmad sedang menjalani tawanan rumah. Gimana nih? Sudah perjalanan panjang, apakah harus disia-siakan? Enggak, kurang akal. Berpikir bisa? Insya Allah bisa. Berpikir bisa, insya Allah bisa. Maka bagaimana? Caranya itu, caranya adalah Syekh Baqi bin Makhlad ini setelah mencari tahu di mana Imam Ahmad, tempat tinggalnya Imam Ahmad, maka dia mengetuk pintu kemudian memperkenalkan dirilah. Imam Ahmad pun melihat ini bukan orang sini, ini orang jauh nih. Kamu dari mana? Dari Afrika. Oh enggak, lebih jauh lagi. Apa maksud kedatangan kamu? Saya ingin menemui kamu untuk belajar hadis dari engkau, mendapatkan hadis dari engkau. Maka Imam Ahmad pun menyampaikan, saya sedang menjalani tawanan rumah. Tahanan rumah tidak boleh ketemu banyak orang, tidak boleh ini dan itu. Maka Baqi bin Makhlad ini menawarkan solusi. Bagaimana kalau saya datang ke sini pura-pura menjadi pengemis dan saya pun orang yang gak dikenal di sini. Jadi pura-pura jadi pengemis. Setelah itu nanti saya akan mengetuk pintu untuk pura-pura minta engkau ajarkan 1, 2 atau 3 hadis, terserah engkau. Oh ya, setuju gitu. Maka tiap hari kayak gitu, pakai pakaian compang-camping, itu pakaian layaknya pengemis. Kemudian setelah dekat pintunya Imam Ahmad mengetuk pintu, al-ajru minallah atau al-ajru minallah. Pakai bahasa pengemis sana tuh. Kalau bahasa sini nyun minta ini. Nah, setelah itu Imam Ahmad keluar, tahu itu pintunya ditutup, kemudian dia mengajarkan hadis itu. 1, 2, 3 hadis terus kayak gitu. Berhari-hari semacam itu. Masya Allah, perjalanan panjang untuk mendapatkan hadis 6.000 km kurang lebih. Di tempat yang dituju, orang yang dituju sedang menjalani tahanan rumah. Tapi enggak kurang akal ini Baqi bin Makhlad ini, perjalanan panjang. Kita hadir di satu tempat sudah dapat hadis banyak. Apalagi misalkan di Kerincing, datang di Kerincing sudah dapat 6 kitab hadis, kitab induk Kutubus Sittah. Masya Allah, satu tempat dulu demi satu hadis perjalanan panjang. Imam Ahmad bin Hanbal demi satu hadis rela menempuh perjalanan sekitar 1 bulan. Di tengah perjalanan bekalnya itu habis. Akhirnya rela menjadi kuli di pasar. Bukan memperkenalkan diri, saya Ahmad bin Hanbal, enggak, pantang kayak gitu. Tapi dia hanya menawarkan jasa, ada pekerjaan, oh ada melakukan ini dan itu, udah. Setelah bekal cukup untuk melanjutkan perjalanan, dia apa? Enggak kerja terus karena tujuannya hanya untuk menyambung perjalanan. Demi satu hadis rela menempuh perjalanan 1 bulan. Dan bekalnya pun habis, rela menjadi kuli. Jadi enggak ada masalah seandainya maaf santri yang kurang bekal, kehabisan bekal, kemudian khidmat di pesantren, yang penting bisa belajar, enggak ada masalah. Oh ternyata ada contohnya. Cuma kalau di Andur itu memang belum ada yang khidmat kayak gitu itu. Mau ngerjain apa gitu, enggak ada itu. Tapi di pondok-pondok yang sudah besar itu ada. Mau nyupir, supirnya mobilnya belum ada, adanya mobilnya izat. Mobilnya izat. Mau apa lagi ya udah. Nah, sementara ini belum ada khidmat yang kayak gitu. Khidmatnya kalau di sini khidmat ngajar. Tapi pesantren-pesantren yang besar akan membuka itu karena melayani sekian banyak santri. Enggak ada masalah. Dulu saya punya teman di Kerincing, Tahasus Payaman dulu. Anak pegawai negeri. Dia punya kemauan kuat untuk mondok, orang tuanya ini enggak merestui lah. Enggak bolehlah mondok itu, kamu itu kuliah supaya jadi pegawai negeri. Tapi anaknya itu nekat itu. Akhirnya orang tuanya enggak gubris itu, biaya sendiri. Akhirnya bagaimana? Ya berpikir bisa ikut dalam.
Udah ikut dalam kan bantu-bantu khidmat, bisa makan, bisa belajar. Ada solusi itu. Jadi kalau orang itu sudah punya ada kemauan, sahibul himmah la yahjizuhu syai'un. Sahibul himmah la yahjizuhu syai'un. Jadi kita ini belum ada apa-apanya dengan perjalanan ulama untuk mendapatkan satu hadis, mendapatkan ilmu. Bahkan Nabiullah Musa alaihissalam sudah jadi nabi, masih diperintahkan belajar ilmu, bersusah payah kayak gitu. Kita sekarang dimudahkan dengan hadir di satu madrasah, satu pesantren, sudah sekian banyak ilmu kita dapatkan. Hanya tinggal apa? Sungguh-sungguh dan taat. Tadi disampaikan Nabi Musa berjanji untuk tidak maksiat, tidak menentang, tidak melanggar Nabi Khadir alaihissalam. Juga apa? Bekal untuk mencari ilmu dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khadir adalah apa? Sabar. Apa? Menempuh perjalanan dan sabar. Sehingga apa? Sabar sebentar. Ini penting itu. Bekal utama mencari ilmu sebagaimana dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir adalah sabar. Kalau santri itu enggak sabar, dah sedikit mendapatkan ilmu, maka butuh kesabaran untuk mengulang, untuk menghafal, untuk hadir di majelis tepat waktu, untuk sholat malam, untuk taat, untuk meninggalkan ini dan itu, menahan keinginan untuk keluar dari pesantren tanpa izin dan seterusnya. Itu butuh kesabaran. Kalau tidak sabar, udah enggak akan berhasil nanti, enggak akan berhasil. Maka penting ini, hingga 3 bulan yang ada di sini ini bukan sebagai yang pertama dan yang terakhir. Ingat itu, jangan buat ngerayu, kau adalah yang pertama dan yang terakhir bagiku. Astagfirullahaladzim, gombal itu. Jadi program 3 bulan itu bukan bermaksud supaya orang nyantri hanya 3 bulan, bukan. Program 3 bulan ini adalah umpan supaya santri itu mudah untuk melanjutkan belajar di mana saja. Dan memudahkan bagi orang tua untuk mentaskil, mengajak anaknya, menawarkan anaknya nyantri gitu. Kan enak itu orang tua, dah nyantri di Anur aja cuma 3 bulan, setelah itu terserah kamu. Cuma 3 bulan, coba deh gitu. Nah setelah 3 bulan bersinggungan dengan temannya, ada motivasi dari ustadz, ada ini dan itu, akhirnya tidak cuma 3 bulan, melanjutkan lagi sampai jadi maulana. Itu bermula dari ajakan yang sederhana. Orang tua enak ngajaknya, udah mondok di Anur 3 bulan, setelah itu terserah kamu. Terserah kamu. Berarti kan itu ada kata-kata terserah kamu bagi anak kan. Berarti setelah 3 bulan terserah saya mau melanjutkan atau tidak. Tapi itu kan bahasa apa? Bahasa umpan bagi orang tua. Nanti kalau udah di pesantren, ketemu teman, ketemu situasi dan sebagainya yang mendukung, tidak cuma 3 bulan, dia akan sambung lagi. Memudahkan. Dan memudahkan bagi orang tua ngajak anaknya, orang lain mengajak orang lain. Udah mondok di Anur 3 bulan. Programnya singkat, pendek. Setelah itu, ada kemudahan. Jadi ada orang salah memahami program 3 bulan mau apa? Mau memendekkan pembelajaran setelah itu setelah selesai. Enggak paham dia. Karena syarat untuk mendapatkan ilmu yang banyak adalah tulus zaman. Syaratnya adalah apa? Tulus zaman, betul itu tulus zaman. Enggak bisa hanya 3 bulan, Masya Allah. Imam Syafi'i dengan segala kebesarannya pun sampai menangguhkan pernikahannya. Usia menikahnya lebih dari 30 tahun ya. Ini Zaitun belum bisa nge-Arab sudah ngebet nikah ini gimana? Imam Ahmad sampai 40 tahun tuh. Imam Ahmad bin Hanbal menikah usia berapa? 40 tahun. Sudah hebat masih menangguhkan pernikahannya itu. Ini Masya Allah, itu Nasir masih keliru itu. Apa itu fakiru jadi apa? Parkiron. Gimana ini? Diulang lagi. Dan Allah sudah mudahkan sebetulnya cara untuk menghafal, cara untuk mendapatkan hafalan. Cuma diulang itu. Cara yang mujarab dari dulu sampai sekarang. Dan sudah jelas namanya mujarab, terbukti berulang-ulang adalah dengan mengulang atau takror. Ada yang baca tekror, ada takror, ada tekror. Baca diulang-ulang saja. Semakin banyak diulang, semakin berkesan. Imam Syairozi termasuk ulama yang tidak menikah, sebagaimana Imam Nawawi tidak menikah. Dia pengarang kitab Muhadzab.
pengarang kitab Luma, Imam Syirazi itu mazhab Syafi'i. Di kitab Muhadzab disyarahi oleh Imam Nawawi, namanya kitab Majmu', besar itu kitab Majmu', kita belum punya itu. Dia mengulang satu fan ilmu atau sebagian dari ilmu sampai berapa? 1000 kali. Sampai ada yang menanyakan, wahai Syekh, engkau sudah hebat, sudah istimewa, kok masih mengulang 1000 kali? Saya khawatir kalau nggak saya ulang 1000 kali tidak hafal, tidak teringat lagi. Kita ngulang 5 kali, 10 kali, 20 kali udah capek, bosen. Astagfirullahaladzim. Imam Yahya bin Ma'in, pakar hadis, dia menuliskan hadis berapa? 50 kali. Satu hadis ditulis berapa? 50 kali. Ditulis lagi, ditulis lagi, ditulis lagi. Kayak gitu ulama terdahulu sungguh-sungguhnya itu. Mengapa mereka sanggup? Karena menghadirkan fadilah ilmu. Betapa tingginya ilmu gitu. Sampai Rasul pun diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Sampai Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk mencari hamba Allah Nabi Khadir alaihissalam untuk mencari ilmu. Apalagi macam kita yang bukan apa-apa kan gitu. Lebih lagi itu. Cuma syaratnya itu 2. Syarat utama itu. Ada yang lain tapi yang utama adalah 2. Sungguh-sungguh dan taat. Itu mau nyantri di mana saja, kapan saja, insya Allah ilmunya barokah. Dan di pesantren itu nikmat. Mengapa santri di pesantren enggak nikmat? Karena itu tidak memenuhi 2 syarat itu. Enggak taat, sehingga terancam dengan sanksi ini dan itu, enggak nyaman. Atau enggak sungguh-sungguh, enggak paham-paham juga enggak nikmat. Ini enggak mudeng-mudeng, ini gimana ini? Maka diingat dengan baik. Perjalanan ulama-ulama terdahulu telah memberikan contoh kepada kita bagaimana mereka itu mencari ilmu. Cara yang paling mudah yang sering kami sampaikan untuk mendapatkan kesuksesan, keberhasilan apa? Kopi pasta atau kopi pis. Sekedar nyalin saja, ngopi saja, ngikut saja gitu. Ngikut orang sukses akan sukses, ngikut orang gagal akan gagal. Nah, ngikut orang sukses dalam belajar akan sukses dalam belajar. Ngikut orang sukses dalam berbisnis akan sukses dalam berbisnis. Itu yang telah Allah berlakukan di muka bumi ini. Caranya adalah dengan ngikut yang telah berhasil. Sehingga Nabi diutus untuk apa? Untuk apa Nabi diutus? Untuk diikuti, ya kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Untuk diikuti. Nabi diutus untuk diikuti. Maka cara yang paling mudah yang ngikut yang telah berhasil. Itu cara yang paling mudah. Nabi diutus untuk diikuti, Al-Quran diturunkan untuk diikuti bimbingannya atau arahannya itu, untuk diikuti. Tapi kalau yang enggak ikut arahan ya sudah, berapi itu, berantakan itu. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Maka bagi kalian yang sudah menyelesaikan program ini, silakan kalian melanjutkan perjalanan belajarnya. Jangan puasanya di sini 3 bulan. Kemudian ketika pulang di rumah, kedepankan khidmat kepada orang tua. Jangan jadi anak yang nyebelin. Tahu anak nyebelin? Anak yang membuat sebel orang tua, membuat sebel lingkungan, membuat sebel orang lain. Jangan. Itu bertentangan dengan anjuran Rasul yang tadi disampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu pegang erat betul-betul itu hadis itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita berinteraksi atau berhubungan kepada manusia yang kita fikir bagaimana memberi manfaat, bukan mengambil manfaat. Memberi manfaat dulu, memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian baru setelah itu intifa, mengambil manfaat tapi tidak merugikan dia. Misalkan kita tanya tentang ilmu, kita ngambil manfaat dari dia tapi dia tidak merugikan. Tapi kalau mengambil manfaat dengan cara merugikan, dengan cara mendolimi, merampas ini dan itu, nah itu yang enggak boleh. Tapi kalau mengambil manfaat dengan cara yang tidak merugikan, enggak ada masalah. Bertemu ustadz, bertemu kiai, itu bertemu orang, minta arahan, minta ini dan itu, bagus. Kita mengambil manfaat, tapi dengan cara yang baik. Jadi ifadah dan istifadah. Ketika kita bertemu dengan orang, antara 2 hal, ifadah atau istifadah. Ifadah itu memberi faedah, memberi manfaat. Istifadah mengambil faedah. Tentunya kalau istifadah adalah tidak sampai merugikan orang lain. Kalau ini kok kita lakukan, kita dapat banyak nanti. Kemana-mana, di mana-mana kita dapat manfaat itu. Dan memberi manfaat. Dapat manfaat dan memberi manfaat.
ketika di rumah maka akhlaklah yang dikedepankan itu. Orang tidak melihat ilmu kalian tasrifnya bagaimana, tahajudnya bagaimana, enggak kelihatan. Apalagi puasanya juga enggak kelihatan. Yang akan kelihatan adalah apa? Akhlaknya, budi pekertinya itu yang akan kelihatan, sopan santunnya, penampilannya itu. Penampilan itu penting, sekali lagi penampilan itu penting. Mazhar itu penting, penampilan itu penting. Orang itu akan terkesan dengan orang lain yang pertama adalah penampilannya. Apa? Penampilannya. Maka penampilan yang baiklah, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, penampilan yang baik. Ketika penampilannya sudah enggak baik, ya sudah, orang sudah punya kesan negatif, kita susah mau meyakinkan. Jelek-jelek kayak gini penampilan meskipun preman tapi hafid Al-Quran, orang menyaksikan. Meskipun dia betul bisa hafid Al-Quran, tapi penampilannya kayak gitu orang curiga. Dia hafid Quran tapi ngapain dia ngikut orang-orang fasik, rambutnya dimerah ini dan itu, mereka curiga. Mengapa Al-Quran gak mewarnai dirinya, kan begitu. Yang penting hatinya. Kalau yang penting hatinya ada orang yang kayak gitu, tantang saja dah. Ya saya percaya bapak hatinya bersih, bapak hatinya baik. Coba bapak enggak usah pakai pakaian aja lah, jalan dari sini ke sana. Berani enggak? Enggak akan berani. Bapak hatinya baik lah, dah saya percaya, udah saya lepas nih pakaiannya. Kalau dia kok mau juga berarti memang gila, kan gitu. Astagfirullahaladzim. Maka penampilan itu penting. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini pegang erat, apalagi masa muda itu. Masa muda itu sebagiannya pengen yang aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh itu. Pengen dia itu santri tapi dikesankan anak nakal, anak preman tapi bisa ini bisa itu. Janganlah. Kesan yang baik, penampilannya baik, hatinya baik. Jadi enggak merepotkan orang lain kayak gitu itu. Karena kalau orang itu sudah meniru orang lain, maka dia pertama meniru penampilannya, kemudian nanti akan meniru apa? Meniru perbuatannya. Meniru perbuatannya. Maka kita enggak bolehkan tasyabuh dengan kaum yang fasik, apalagi yang kafir. Dulu ketika masa penjajahan, ulama-ulama Indonesia ini, ulama Nusantara itu mengharamkan pakai celana panjang. Bagi laki-laki haram pakai celana panjang, pakai jas, pakai dasi. Itu awal-awal di masa-masa penjajahan. Karena apa? Yang pakai kayak gitu apa? Orang kafir aja, penjajah aja yang kayak gitu. Tapi terus terjadi pergeseran yang sekarang ya enggak ada yang menyampaikan itu haram itu, karena sekarang udah berganti, bergeser. Awal-awal kayak gitu haram karena tasyabuh. Maka penampilan dijaga dengan baik, insyaallah ya, insyaallah. Kemudian ketika di rumah semacam itu, kemudian kalau mau menginformasikan Anur, sampaikan apa adanya. Programnya ada 2 lah. 3 bulan untuk nahwu, kemudian program 3 bulan balaghah. Insyaallah nanti ajaran barunya 1 Juni itu mulai program. Kalau yang putri ada program tahfiznya itu. Ada program tahfiznya, nanti kalian setelah melanjutkan ke pesantren lain boleh datang ke pesantren putri itu. Ini tawaran loh, saya tawarkan loh. Enggak apa-apa kan, datang kan boleh, iya kan? Datang ya boleh kan. Enggak berani minder suruh nasrib, wah. Makanya belajar dulu yang lama itu. Insyaallah nanti masalahnya anaknya mau atau tidak, nah itu urusan dia kan gitu. Karena bukan anak saya kan gitu. Siap? Insyaallah. Wah, turi semangat sekali. Insyaallah. Tapi bagus kan, memang yang paling bagus itu kalau pasangan itu adalah yang satu manhaj, satu pesantren, putra putri itu yang bagus. Karena apa? Sudah satu arahan itu lebih mudah, ada konflik mudah terselesaikan. Tapi kalau beda, yang namanya berbeda ya ada kemungkinan bagus, ada kemungkinan tidak. Kalau kemungkinan tidaknya ada lebih besar atau hampir sama. Tapi kalau yang sudah satu manhaj, insya Allah ada perbedaan tapi enggak jauh lah, enggak jauh. Itu arahnya. Sehingga mungkin kalian pernah dengar ada perkawinan massal santri atau Ustadz Hidayatullah, ya kan? Pesantren Hidayatullah itu terkenal ada kawin bareng, nikah massal Ustadz sama Ustadzah itu. Setelah itu apa? Dikirim itu ke pedalaman itu. Jangan beritahukan sebelum kamu memberitahu akan membuat pesantren. Wow.
Maka pesantren terbesar atau terbanyak cabangnya, maaf, itu adalah pesantren Hidayatullah. Entah kalau sekarang, kalau dulu yang kami baca, pesantren terbesar, terbanyak, maaf, cabangnya adalah pesantren Hidayatullah. Bermula dari itu, pasangan itu, ustadzah dan ustadz itu udah dipasangkan, dan mereka itu udahlah, apa yang dipilihkan ustadz itu yang terbaik, kayak gitu, husnudzonnya kepada ustadz itu. Husnudzonnya kayak gitu, enggak terus iri, wah teman saya kok dapat yang lebih cantik kok ya, saya kok biasa ini, kurang ajar ustadz ini pilih kasih. Astagfirullah, enggak itu. Itu pesantren terbanyak cabangnya adalah Hidayatullah. Sampai di pedalaman-pedalaman itu ada Hidayatullah. Ya pesantrennya biasanya ada sekolahnya, enggak pesantren murni kayak kita, tapi masya Allah itu militan mereka, berjuang, babat alas katakanlah gitu. Itu bermula dari itu diantaranya. Maka enggak ada salahnya jika kalian sudah sampai mana-mana, nanti datang ke tempat saya. Gimana Tat? Sudah ada stok? Insya Allah adalah itu. Dan kita produktivitas tahfidnya itu alhamdulillah itu. Kami perkirakan itu dalam 1 tahun itu 12, 1 dusin sampai 20 lah. Kok maaf per bulan, per tahun. Kemarin tahun 2020 itu ada 12 yang hafidhah Sima'an Kubra ini. Nah ini 2021 insya Allah juga sekitar 10 sampai 12 atau bahkan lebih. Untuk jumlah santri yang enggak banyak. Kalau jumlah santrinya banyak dengan jumlah segitu ini, jumlah santri sekitar 40-an, 1 tahun kok bisa 10, itu termasuk cepat itu. Cepat itu. Iya kan? Yang sudah pernah ngapalin Quran tahu, tapi kalau yang belum ya enggak ngerti loh. Apalagi yang terpengaruh dengan program 40 hari hafal Al-Qur'an. Nah, 1 bulan hafal Al-Qur'an itu membuang mudhof itu. Kalau sampean sedang ngaji balawih itu membuang mudhof itu. Was'alul qaryah. Was'alul qaryah. Bertanyalah kepada kampung. Loh, memangnya kampungnya bisa ngomong apa? Tapi apalah? Bertanyalah kepada ahlul qaryah, penduduk itu. Jadi ada mudhof yang dibuang. Jadi 30 hari calon hafid Al-Qur'an, calonnya itu dibuang. Kalau enggak dibuang enggak laku itu. Ya kan Pak Hujan? Kamu udah nangani kan dulu? Yang program 30 hari karantina? Belum? Udah kan? Itu calon kan belum. Kamu jadi sedih saya bilang kayak gitu. Wah, gimana ini? Tapi bagaimanapun saya bukan mencela itu, enggak. Cuma hanya memberitahu bahwa itu sebetulnya belum sampai tingkatan hafiz itu. Itu baru calon, proses untuk menjadi hafiz. Karena dalam waktu 30 hari itu susah, kecuali memang yang Allah kehendaki betul itu. Dia setoran aja 30 hari itu bisa setor 30 juz. Tapi setelah itu bisa disimak 1 juz, kemungkinan tidak bisa. Jangankan 1 juz, setengah juz kemungkinan enggak bisa. Karena itu next, nyambung. Tapi karena itu memang tujuannya adalah untuk apa? Membentuk keinginan supaya hafid Al-Qur'an itu. Jadi enggak ada tercelanya, itu enggak ada. Cuma bagi orang yang enggak ngerti, wah ini 30 hari bisa hafal Quran ngapain 2 tahun ya kan? Akhirnya yang menjadi korban itu pesantren-pesantren konvensional itu. Yang program ngapalin Qurannya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Akhirnya ada orang ngapain saja di pesantren. Ngapalin Quran 3 tahun itu di sana karantina itu cuma 30 hari, 40 hari selesai kok. Ngapain saja kamu di sini nih? Astagfirullah, ngapain saja. Yang orang enggak ngerti kayak gitu, itu termakan dengan pembuangan mudhof tadi itu. Tapi itu untuk memotivasi orang. Saya enggak mencela itu, hanya saya memberitahukan realita untuk memotivasi orang supaya orang itu mau menghafal Quran. Coba kalau dibilangnya ada calonnya ya enggak mau kan gitu. Dengan sengaja, dengan mau menghafal, insya Allah nanti akan sambung, dia betul-betul akan menjadi hafid Al-Quran. Ustadz Adi bilang itu, dia setorannya bisa cepat, tapi murojaahnya 1 tahun, 2 tahun lebih ya sama aja kan gitu. Ustadz Adi Dayat itu yang tahu nomor ayat, letak ayat dan sebagainya, menyampaikan kayak gitu. Maka hadirin yang berbahagia para santri, setelah kalian merampungkan di sini, bagi yang sudah mencapai target silahkan ke tempat lain. Cuma kami memang anjuran utama itu kalau dari Anur itu ke Ustadz Muhyiddin itu, ke Gerabak yang program Alfiyah, baru setelah itu ke Ustadz Aziz. Itu anjuran yang kami arahkan supaya berkesinambungan programnya itu. Bagi yang sudah mencapai target lagi bisa masuk program sini, program Balaghah. Tapi kami nggak bisa maksa orang, kami hanya sepertinya itu mengarahkan, menganjurkan kalian yang memilih itu. Kemudian yang program yang ada di sini 40 hari, insya Allah nanti selesainya 15 Ramadan.
Nanti Ramadan tetap programnya berjalan lah, meskipun ada beberapa misalkan yang ba'da maghrib itu kosong, ba'da isya pada isya memang biasa kosongnya, ba'da maghrib saja yang apa itu, yang libur itu sama sebelum subuh itu. Jadi gunakan waktu muda ini dengan baik, insyaallah ya. Kemudian selama kami di sini ada kesalahan, mohon maaf, sengaja kami semprot dan yang lain mungkin kami tendang atau yang lain ya, itu ya barangkali saya jengkel banget, itu sudah diingatkan berkali-kali kok nekat tidur itu ini. Masya Allah itu. Untung namanya Dewa Sakti, enggak Dewa Tidur. Nah itu ya. Kami mohon maaf itu. Semoga Allah ampuni kalian, memaafkan itu. Kemudian bagi yang masih akan bertahan di sini, ya tetap adab-adab yang ada di sini, tertib masih berjalan. Kemudian saya pesankan, pokoknya kami melarang betul untuk maaf sewa itu, sewa-sewa yang kemarin kami sampaikan itu. Sudahlah, tahan itu, pokoknya sabarlah, ikut arahan itu. Kemudian nanti kalau mau pergi-pergi, mau pulang lah misalkan, itu biarkan kuncinya bergantung di sini aja, paham? Kuncinya taruh aja di situ, kunci-kunci. Kemudian jangan meninggalkan barang-barang. Barang-barang tertinggal udah itu, pokoknya hak pondok itu. Tapi bagusnya tidak ditinggal karena itu menyusahkan. Jadi kalian datang dengan baik, pulang pun dengan cara yang baik, rapikan, bersihkan itu. Karena sebagian santri yang cuek begitu pulang ninggalkan barang-barang berserakan dan sebagainya. Maka jangan sampai nyusahin orang, jangan sampai jadi orang nyebelin. Sampai ditulis oleh Asma Nadia itu, jangan jadi muslimah nyebelin. Kurang lebih judulnya kayak gitu. Jangan jadi muslim atau santri nyebelin. Nyebelin itu membuat sebel itu. Membuat sebel ustadznya, membuat sebel orang lain, membuat sebel ini, dan jangan sampai merugikan orang banyak. Siap-siap kena hukum karma. Orang yang sudah biasa nyebelin orang nanti akan disebelin orang. Siap insyaallah. Sungguh-sungguh jaga ketertiban, jaga kerapian. Kemudian dalam perjalanan masih ada musim corona, tetap protokol kesehatan, terutama masker jangan diabaikan. Bagi yang menempuh perjalanan lewat udara itu ada syarat rapid antigen, kemudian ada itu bisa diperoleh sebelumnya atau di bandara ada, lebih murah di bandara, cuma harus datang lebih awal. Ada yang satunya yang terbaru orang Indonesia kok yang buat itu, tesnya pakai itu juga ada. Kemudian kalau yang hanya bis-bis yang dulu itu enggak ada rapid itu, tapi yang lebih aman tanyakan dulu kepada bisnya itu yang jarak jauh itu, yang mau ke Lombok naik bis, yang mau ke Medan naik bis, itu tanyakan apakah ada syarat ini dan itu. Kalau ada ikuti, kalau enggak ya udah percaya aja gitu. Si anak mereka nanggung itu. Insyaallah ya. Ya masker jangan diabaikan, itu dipakai itu. Kemudian adab-adab, zikir dahsyat jangan ditinggal di sini. Kita sudah punya stok banyak itu, belum habis itu. Kemarin nyetak 1000, enggak usah ditinggal itu. Bawa pulang untuk dibaca itu. Itu zikir dahsyat, betul-betul dahsyat itu dari Rasulullah itu. Garansi itu. Kalau sabda Rasul itu apa? Pasti itu, garansi. Udah yakin gitu. Ada orang lain enggak dari Rasulullah pun dia istiqomah mengamalkan, apalagi ini dari Rasulullah itu. Maka kita kedepankan yang dari Rasulullah dulu. Itu sudah jelas garansinya itu. Jangan ditinggal di sini, bawa pulang. Kalau perlu keluarga dibelikan untuk zikir pagi petang amalan itu. Di situ sudah ada 10 ayat yang terakhir, yang awal ya, surat Kahfi, sebagai benteng dari fitnah Dajjal yang semakin hari semakin dekat. Iya kan? Fitnah Dajjal semakin hari semakin dekat. Jadi kalau misalkan kamu punya keluarga yang sudah bisa baca itu, ada 5, belikan 5. Jangan mikir duitnya, Masya Allah, duit kamu tinggal minta, undil, bakhil, kikir, medit, astagfirullahaladzim itu. Tinggal minta, itu manfaatnya besar. Satu hari kamu baca zikir itu sudah dengan uang 1000, uang 1 juta enggak sebanding nilainya itu. Pahalanya yang didapatkan banyak, perlindungan Allah banyak itu. Jadi anjuran kami alumni An-Nur itu ada zikir dahsyat itu diamalkan pagi dan petang. Tapi saya enggak mewajibkan, hanya anjuran itu. Itu bagus, ada perlindungan ini dan itu, Masya Allah itu. Siap insyaallah. Insyaallah. Jadi bawa oleh-olehnya diantaranya kayak gitu. Jadi keluarga ikut merasakan fadilahnya itu. Malah zikirnya ditinggal. Udah kalah dengan HP. Nasib itu. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Tadi diingatkan oleh siapa itu? Yahdi.
diingatkan lagi, kalau belum bisa membersihkan minimal tidak mengotori, kalau belum bisa merapikan minimal tidak membuat berantakan. Jadi kalian meninggalkan tempat ini nanti tolong dibersihkan, dirapikan, itu biasakan kayak gitu insyaallah. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.